ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन गोद विच विराजमान गुरु रूप खालसा जी सतगुरां दी बख्शी फतेह प्रवान करो। गज के बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज बहुत खास तौर के उत्ते जिहड़ा गुरुद्वारा सुधार लहर और उसका एक अहम पड़ाव ननकाना साहब का साका होया। उस साके दे विच 260 सिंह शहीद होए। एक या दो या तीन नहीं, 260। पिछे जे जाण का मौका मिलिया दर्शन करन दा, वो जंड जिहदे नाल सरदार लक्ष्मण सिंह नूं बन के साड़िया गया, वो अद्धी सड़ी हुई जंड अदे भी उत्थे कायम है, उसी तरह है। इतनियां महान कुर्बानियां दे के जिहड़ा गुरुद्वारा सुधार लहर की कामयाबी हुई, उसनूं असीं रोज़ अरदास विच भी याद करते हाँ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया, नाल ही असीं ननकाना साहब नूं खास तौर के उत्ते चेते करते हाँ, उन्हां शहीदां नूं याद करते हाँ। जॉन डॉसन ने कहा सी, जे तुसीं अपने फ्यूचर नूं कंट्रोल करना है तो तुहानूं अपने पास्ट नूं कंट्रोल करना पवेगा। ये दिन मना लेना, इस दिन नूं याद कर लेना या निता प्रत अरदास विच कर लेना कि इतना काफ़ी है। जेकर परिवार दे विच होई किसी घटना नूं अगर याद करन दा मतलब ये हुंदा है कि उस दे उत्ते विचार करिए, एनालाइज करिए कि अज असीं कित्थे खड़े हाँ। जिन्हां ने वो शहादतां दित्तियां, अज उसका की असर है? असीं कुछ उस तो अगे वधे हाँ या उस तो पिछे हटे हाँ या बिल्कुल वही हालात है। ये उस समय दे हालात दियां घटनावां नूं वेखण तो बाद फिर इसका जवाब अपने आप सानू मिल जाएगा। सिख राज दे जाण तो बाद ਜਿਹੜੇ महंत गुरुद्वारियां दे विच सेवा कर रहे सी, वो जीवन वाले सन, उन्हां दा जीवन सी, उन्होंने सिख साहित्य नूं संभाल के रखिया। वो गुरमत दे केंद्र सन, पर जिवें होले होले पैसा आ गया, ताकत आ गई और अंग्रेज़ां दा असर वधना शुरू होया, वो महंत करप्ट हो गए और करप्शन की भी इंतहा हो गई, आचरणहीनता की इंतहा हो गई। असी भगत रविदास जी का जन्मदिन वो भी मना रहे हैं। अज की घटना, उन्हां दे जीवन नाल वापरी घटना बिल्कुल गुरुद्वारा सुधार लहर नाल मिलती है। भगत जी मंदिर में जान लगे हैं तो उन्होंने कढ़ दिता गया, बाहर धक्के मार के कढ़ दिता गया। उन्होंने कहा, सूद सूद कर मार उठायो, मैनू शूद्र कह के कढ़ दिता गया। उन्होंने कहा, पंडिया मोको ढेड कहत है, पांडा मैनू ढेड कहता है, पुजारी मैनू नीवा कहता है। और नाल उन्होंने फिर एक रब नूं भी कहा, मुए हुए मुकत जे होएगो, मुकत न जाने कोयला, जे मरण तो बाद होया फिर की फायदा। बिल्कुल यही घटना अक्तूबर 1920 दे विच दरबार साहब वापरी। उस तो पहला एक गरीब सिख देग लैके दरबार साहब अमृतसर विच आया। अज असीं सोच नहीं सकते। अज उन्हां घटनावां नूं याद करन दा मतलब है, देखिए किधरे फिर मुड़ उसे वल ते नहीं जा रहे। वो एक सिख देग लैके आया, जदों उन्हें देग उत्ते दित्ती पुजारियां नूं, उन्हां चों एक ने उन्होंने पछाण लिया कि यह तो नीवी जात दा। उस गरीब नूं धक्के मार के कढ़ दिता गया, हरमंदर साहब चों धक्के मार के बाहर कढ़ दिता गया। जदों सिखां नूं पता लगा, झब्बर साहब बहादुर महताब सिंह, उन्होंने फिर जलियांवाले बाग दे विच अमृत संचार रखिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ और उन्होंने कहा पुजारियों को कि तुहानू ये देग प्रवान करनी पेगी।
काफ़ी गलबात हुई। अखीर उन्होंने वो देग प्रवान की और वो देग जड़ी है दरबार साहब प्रवान हुई। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗਏ। ਪੁਜਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਮਹੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਰਜਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਕਰਮੀ ਸੀ, ਪੰਜੇ ਐਬ ਸ਼ਰਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਘੱਟ ਪੀਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਗੱਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਾ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਦਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕੁਕਰਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੌਦਾ ਵੇਚਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਗਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਵਰਨਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 18,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ। 1910-15 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਮਪਾਇਰ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੜੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, 6 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਰ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਟਰਸਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਤਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾਯੋਗ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਹੰਤ ਨੇ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ
सिख अंदर गए, महंत ने दरवाजे बंद कर दिते। दरवाजे बंद करके ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛਵੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੀੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਉਸ ਬੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਛਵੀਆਂ, ਗੰਡਾਸੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਜਿੱਥੇ 260 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿੰਗ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਧਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ 200 ਦੇ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। 11 ਜਥੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤੜਪ ਹੈ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ? ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੱਸ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਵੀਆ ਦਿਲ ਹੀ ਮੁੱਸ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਕੌਮ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਆਖ ਦਵੀਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਤੁਹਾਥੋਂ ਖੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਥੋਂ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 2200 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਪੁੱਜਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਪੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਜ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 2200 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਝੱਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਫਾਇਰ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆਏ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਥੇਦਾਰ ਝੱਬਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਾੜਿਆ, ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਧੋਲਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਖੋਲ ਦੇਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਝੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 200-250 ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ 2200 ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੀਟੀ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਵਿਸਲ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਟੁੱਟਦੇ ਮਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ, ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਝੱਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿਸਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ 2200 ਦਾ 2200 ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਪਾਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹਟ ਗਏ ਔਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੋਮੇ ਹਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਉਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੂਚ ਡੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਚੱਲੇ। ਅੰਗ ਸਾਖ ਕਬੀਲੜਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ, ਹੱਥ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਚੱਲੇ। ਪਾਓ ਬੀ ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਫਸਲ ਵੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਪਿਆ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਚਿੜ ਸੀ ਉਸ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜ ਹੈ, ਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜੈਤੋ ਸੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨੇ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਹਸਨ ਇਮਾਮ, ਸੁਲਤਾਨ ਪੈਲੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਹੰਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਅਗਰ ਉਸਨੇ 130 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਅਗਰ 130,000 ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਕਿਤਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਉਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਨੇ ਸਾਦਾ ਹੈ ਮੀਰ हुए बीमार जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। जिसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਧੋਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖੋਗੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 13 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਖੀਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਾਊਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਜੱਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੈਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿੰਗ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। 1947 1925 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਕੇ ਆਏ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 50 ਮੀਲ ਦੂਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਮੀਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਮੀਲ ਦੂਰ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੇ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੋ ਰੀਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ETPB ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਇਵੈਕੂਈ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਖਸਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਨਖਸਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ETPB ਕਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇਣਗੇ ਇਵੈਕੂਈ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 66 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਠਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕੋਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਕੌਮੀ ਤਾਕਤ ਅਗਰ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ 260 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਜੇ ਜਿਹਦੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਉਸਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ, ਉਹ ਜੂਹਾਂ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦਮ ਪਏ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੋ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤਕੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਬਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ